السلام علیکم ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں حسریو عثمان صاحب کو قیدی بنا کر ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہی میکاجا قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو گئے اور بازنطینی سپاہی وہاں آ جاتے ہیں تو گئے حسریو سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا حسریو، تم نے اسے کہاں سے پکڑا؟ تو حسریو کہتا ہے اس نے قرارگاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور گیدڑ کے جال میں پھنس گیا۔ تو گئے کہتا ہے واہ دنیا کی حالت، بھیڑیا کب سے گیدڑ کے جال میں پھنسا ہے، عثمان صاحب کو زندان میں ڈال دو، جب صدران آئیں گے تو فیصلہ کریں گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں جب تک تمہارا مقصد انتقام ہے تم ہمیشہ ہارو گے، دیکھو ذرا تمہارے پیچھے کون کھڑا ہے۔ یہ سن کر بازنطینی کمانڈر آگے بڑھتا ہے تو گئے غصے میں سے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے میری آنکھوں میں دیکھو، ایک ترک کا انجام تمہارے ہاتھوں پر چھوڑ دوں، کیا میں ایسا آدمی ہوں؟ یہ کہتے ساتھ وہ اس کی تلوار نکال کر پھینک دیتا ہے اور اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ پھر تو گئے عثمان صاحب سے کہتا ہے وہ آپ کو توڑنے کے لیے کسی موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں وہ اب بھی ہمارے دشمن ہیں، ہم یہاں گرفتار ہونے نہیں آئے بلکہ میکاجا فتح کرنے آئے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب رسی اتار کر پھینک دیتے ہیں اور اگلے لمحے تو گائے کو ایک زوردار تھپڑ سے زمین پہ پٹک دیتے ہیں۔ ان کے سپاہی بھی اپنے چہرے عیاں کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تو گائے حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور تلوار بے نیام کر کے عثمان صاحب کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو ارحان کہتا ہے کوشش بھی مت کرنا، میرے والد کی طرف ایک اور قدم مت بڑھانا۔ بازنطینی کمانڈر سپاہیوں سے کہتا ہے تیر انداز و حملہ کرو، ان سب کو مار ڈالو، مگر بازنطینی لباس میں ملبوس عثمان صاحب کے سپاہی بازنطینی سپاہیوں پر تیر برسا دیتے ہیں۔ کمانڈر کو کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیمور بوگا اپنا چہرہ عیاں کرتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ قلعے کے باہر جاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا یہ سپاہیوں کے تبدیل ہونے کا وقت ہے، ہم ابھی اوپر چڑھیں گے اور عثمان صاحب کے آنے سے پہلے ان کے کپڑے پہن لیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ سب لوہے کے آلے کے ذریعے اوپر چڑھ گئے تھے۔ اس خیال کے بعد جیر کتے عثمان صاحب کی جانب تلوار پھینک دیتا ہے۔ عثمان صاحب کمانڈر سے کہتے ہیں کیا ہوا کمانڈر، تم اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے ہو؟ اس کے ساتھ ہی قلعہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ عثمان صاحب بازنطینیوں کو کاٹتے ہوئے کہتے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے قیدی نہیں بنے اور نہ ہم کسی کے قیدی بنیں گے، سپاہیوں ہر جگہ گھس جاؤ اور کسی کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اور ہم بھی بازنطینیوں پر تلوار کا زبردست استعمال کرتا ہے، علاؤالدین بھی خوب جنگی مارتے دکھا رہا ہوتا ہے۔ تیر اندازوں کو جہاں جہاں بازنطینی نظر آتے ہیں وہ چن چن کر انہیں موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں، مگر جاندار قبیلے کے سپاہیوں کا خون نہیں بہایا جاتا اور ان کی صرف دھلائی کی جاتی ہے۔ ہر کائی میکاجا کو فتح کرنے کے لیے بہت پرجوش دکھائی دیتا ہے۔ لڑائی کے دوران عثمان صاحب بازنطینی کمانڈر کو کاٹ ڈالتے ہیں تو گائے بلند آواز سے کہتا ہے دروازے بند کرو، محل کی حفاظت کرو، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ یہ کہتے ساتھ وہ مرکزی کمرے کی جانب دوڑ پڑتا ہے اور عثمان صاحب اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ادھر ایک سپاہی ہتھیاروں والے کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولتا ہے مشعل بارود پر گرتی ہے اور زوردار دھماکہ ہوتا ہے، پورا قلعہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ دھماکے کی آڑ میں آنے والے بازنطینی سپاہی دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں یونس امر خواتین کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور بالا خاتون سے کہتے ہیں راہبوں کے ساتھ تحقیقات کے دوران ہمارے راستے مل گئے۔ ملکہ خاتون نے اپنے بیٹے کے قاتل جس کی جان لی اسے بورسا میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، وہ قتل کے 3 دن پہلے فرار ہو گیا۔ یہ سن کر خواتین چونک جاتی ہیں اور گونجا پوچھتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالا خاتون کہتی ہیں آدمی بہرحال مرنے والا تھا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اس کی موت کو ایک سستے طنز میں بدل دیا۔ ولوفرا کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ احمد کا قاتل ابھی تک زندہ ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اس معلومات کی بدولت آپ نے ایک بڑی جنگ روک دی ہے یونس امرے، سلامت رہیں۔ یونس امرے مزید کہتے ہیں اور بھی ہے جعلی قاضی کسٹومونی میں جو بانو اغلو کے زمانے میں قاضی تھا اسے نوکری سے ہٹا دیا گیا، اس نے انصاف کے منافی کام کیا اور غیر قانونی کاموں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں تو اس معاملے میں جاندار اغلو بھی شامل ہیں۔ گونجا پوچھتی ہے جاندار اغلو اپنے بیٹے کے قاتل کو پکڑنے سے کیوں روکیں گے؟ یونس امرے کہتے ہیں کیونکہ اس نے عدالت میں حکم جاری کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا فیصلہ بدلا جائے، وہ جلد انصاف کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جو انصاف پھول آتا ہے وہ اس کا اپنا انصاف ہے، فخر اتنا بڑا ہے کہ درد کو بھی بڑھاتا ہے، یہ درد سے اپنے اندر سب کچھ کرنے کا حق دکھاتا ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے خاص طور پر اگر وہ ایک تکلیف دہ ماں ہے جو کسی کو اپنے بیٹے کے قاتل کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ سن کر گونجا کہتی ہے آہ ملکہ خاتون آہ۔ اسی لمحے انہیں شور کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ خیمے سے باہر آتے ہیں۔ باہر غازی بھاگتے ہوئے کہتا ہے سپاہی آ رہے ہیں، سپاہی آ رہے ہیں، انہوں نے برہان صاحب اور کنور بے کو پکڑ لیا۔ بالا خاتون قیدی آ رہے ہیں، غازی کی آوازوں سے پورا قبیلہ جمع ہو جاتا ہے۔ ملکہ گونجا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اپنی آخری سانسیں لے لو گونجا، میں تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ جہنم میں بھیج دوں گی۔ اسی لمحے سپاہی کنور، برہان اور الجائے کو لے کر قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ الجائے کو دیکھتے ساتھ ہی لوگ غدار 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 کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ملکہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے الجائے پکڑا گیا لیکن یہ کبھی بات نہیں کرے گا۔ قیدیوں کو دیکھ کر لوگ نعرے بلند کر رہے ہوتے ہیں تم نے عثمان صاحب کے ساتھ غداری کی، غدار غدار غدار۔ پھر غوث بالا خاتون سے کہتا ہے یہ تینوں ہمارے قیدی ہیں بالا خاتون۔ ملکہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے جبکہ یہ ہمارے آدمی ہیں تو آپ کے ساتھ سے۔ بالا خاتون اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے خبردار ملکہ خاتون، مداخلت نہ کریں، غوث ان کتوں کو میدان میں لے جاؤ اور باندھ دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی غوث انہیں لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ بالا خاتون ملکہ سے کہتی ہے آپ کے بیٹے کے قتل میں اس کتے الجائے کا ہاتھ ہے، ہمارا مقصد انصاف ہے ملکہ خاتون۔ تم لوگ چونکہ صلح کی خاطر آئے ہو تو جان لو کہ ہم صلح کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں، دوسری صورت میں الوداع۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ
बढ़ जाती है। मेगाजा किले में बाज़ंतीनी मुसलसल कट रहे होते हैं, कोई तीरों से और कोई तलवारों से अपने अंजाम को पहुंचता है। खसरियो भी बाज़ंतीनियों को मारने में बिल्कुल पीछे नहीं रहता और इस लड़ाई में शाना बिशाना होता है। हर गली कोने में बाज़ंतीनी मरते पिटते हैं। उधर तो गाय जैसे ही मरकजी कमरे में पहुंचता है तो उस्मान साहब भी उसके पीछे जा पहुंचते हैं। तो गाय उस्मान साहब को देखकर कहता है, पीछे रहे उस्मान साहब, मुझे वो काम करने पर मजबूर ना करें जो मैं नहीं करना चाहता। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारा खून जोश मार रहा है, तुम मर कर फना हो जाओगे, अफसोस की बात है। फिर उरफान कहता है, बड़ों की बात सुन लो, तलवार छोड़ दो। तो गाय कहता है, मेरा काम किले की हिफाजत करना है, ये मेरे सरदार का हुक्म है। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं अल्लाह के हुक्म से मर जाऊंगा, लेकिन किला आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उसकी तलवार गिरा देते हैं और उरफान सिपाही को लात मारकर पीछे धकेल देता है। उस्मान साहब तो गाय से कहते हैं, चाहे तुम्हारे वालिद इब्राहिम साहब के साथ ही क्यों ना हो, मगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ज़मीर और रिवायात बाकी है। तो गाय कहता है, मैं अपने सरदार के हुक्म की तामील कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई तो सरदार काफिर की तलवार के आगे अपनी जान खो दे तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। किले के हिसार में जेर कुतई और उस्मान साहब के बाकी जांबाज बाज़ंतीनियों को काट रहे होते हैं। सब बाज़ंतीनियों के मर जाने के बाद दो जानदार के सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देखकर तुरान कहता है, बेकार कोशिश ना करो, किला हाथ से निकल चुका है, हथियार डाल दो ताकि तुम्हारी जानें सलामत रहें। ये सुनते साथ ही वो दोनों तलवारें फेंक देते हैं, जबकि तुरान और जेर कुतई उन्हें ले जाते हैं। हर जगह से बाज़ंतीनियों का सफाया हो जाता है, जबकि जानदार के सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता है। तो गाय को लेकर उस्मान साहब सहन में आते हैं। तो अलाउद्दीन खुश होते हुए कहता है, आपको नई सरजमीन मुबारक हो उस्मान साहब, किला फतह हो गया। तो उस्मान साहब कहते हैं, फतह हमारी है अल्लाह के हुक्म से। ये सुनते साथ ही वो सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है, हम सिर्फ अमानत की हिफाजत करने वाले हैं। सिपाहियों तो गाय को जिंदान में ले जाओ, इसे सोचने दो कि इसे किसके पीछे खड़े होना है। ये सुनते साथ ही सिपाही तो गाय और जानदार के सिपाहियों को ले जाते हैं। सुंगुर आगा का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब उनसे कहते हैं, सुंगुर आगा अभी रुकें, पहले सरदारान को आने दें, उसके बाद इंशाअल्लाह हम इसे लहराएंगे। उधर महमद बोरसा के गवर्नर को लेकर सरदार याकूब गुंदोज साहब और सरदार इब्राहिम के पास आता है। सरदार याकूब उससे कहता है, खुश आमदीद कमांडर, हम तुम्हारे पास काई के अजीम सरदार गुंदोज साहब को लाए हैं। जवाबन कमांडर कहता है, खूब, तो फिर हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है, चले किले चलते हैं। इसके साथ ही वो सब मेगाजा के जानिब रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में कनूर, बुरान और उजाई के हाथ एक लकड़ी के साथ बंधे होते हैं। लोग उनके खिलाफ गद्दार गद्दार के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। और जय के सामने बुरान कनूर से कहता है, हमें उस्मान साहब के आने से पहले यहाँ से बचकर जाना होगा। तो जय कहता है, ये कबीला एक जमाने में तुम्हारा कबीला था, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बुरान, हम जब यहाँ से बचेंगे तो ये अपने खून में गर्क हो जाएंगे। बुरान कहता है, मैं उस्मान साहब को अच्छे से जानता हूँ, उसने सिर्फ हमें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि इब्राहिम साहब और याकूब साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। और जय पूछता है, बताओ उसकी नीयत क्या है। जवाबन बुरान कहता है, शहजादे अहमद के कत्ल का इल्जाम हम पर डालना। यह सुनकर कनूर कहता है, अहमद को बाज़ंतीनियों ने कत्ल किया, पूरी दुनिया गवाह है। तो बुरान कहता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहा था। उस्मान जाली दलील ढूंढकर यहाँ मौजूद हर किसी को उस पर यकीन दिला देगा। कनूर कहता है, ठीक कह रहे हो तुम, काजी रुकनुद्दीन की मौत भी एक राज है। बुरान पूछता है, क्या बाज़ंतीनियों के लिए इन सरजमीनों में किसी काजी को कत्ल करना मुमकिन है। उनकी बातें सुनते सुनते और जय गुस्से से कहता है, बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ, तुम दोनों ने मेरे सर की खाल उतार दी। खुश्क वादी में किसी को पता चले बगैर कत्ल करना मुमकिन है। अब मैं समझा और खान ने काजी रुकनुद्दीन को उस वादी में कैसे तलाश किया। यह सुनकर कनूर बुरान से कहता है, इसे ये भी पता है कि कातिल खुश्क वादी से था। तो बुरान कहता है, भाई ये कुत्ता सब जानता है, इसलिए मैं खवातीन वहाँ आती। उन्हें देखते हुए जय कहता है, जबकि शहजादे अहमद का खून जमीन पे है, काइयों की औरतों ने अपनी तलवारें म्यान में डाल ली हैं। तो बाला खातून कहती है, जब तलवारें म्यान से निकलेंगी तो वो तुम्हारा सर काटने से पहले दोबारा म्यान में वापस नहीं जाएंगी, लेकिन पहले तुम बोलोगे, तुमने जो शैतानी काम किया वो सबको मालूम हो जाएंगे। और जय कहता है, लंबी जबान वाली औरत, मैंने इब्राहिम साहब के इनके बगैर कुछ नहीं किया। मलका खातून क्या ऐसा ही है ना। तो मलका कहती है, कहा जाता है कि इब्ने आदम को कच्चा दूध पिलाया गया था, मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन अगर तुमने किसी चीज की मनसूबाबंदी की है तो वो बेनकाब हो जाएगी। और जय यह सुनकर और जय कहता है, इन शैतानों पर भरोसा ना करें, ये आपके बेटे के कातिल तो नहीं है, लेकिन ये कातिल जितने ही मुजरिम है। बाला खातून के इशारे पर गौस गर्म लोहे के साथ उसके जिस्म को जलाता है, मगर और जय कुछ नहीं बोलता। तो बाला खातून कहती है, जब उस्मान साहब आएंगे तो ये वैसे भी बोल पड़ेगा, हकीकत सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ सरदार याकूब गवर्नर और बाकी सरदारों के साथ मेगाजा के बाहर पहुंचता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों के लिबास में मजबूत सिपाही दरवाजा खोलते हैं। सरदार याकूब और बाकी सब किले में दाखिल होते हैं। किले में बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है। कुछ देर बाद उस्मान साहब बुलंदी पर से सामने आते हैं। उन्हें देखकर सरदार याकूब और सरदार इब्राहिम को बहुत गुस्सा आता है। देखते ही देखते सिपाही इधर उधर से निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सब पर तीर भी तान लिए जाते हैं। उनके सामने ही जानदार के परचम उतार कर काई के परचम लहरा दिए जाते हैं। ये देखकर उनका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और उस्मान साहब गुंदोज साहब से पूछते हैं, गुंदोज साहब क्या आपने हजरात की अच्छी मेजबानी की। तो गुंदोज साहब उनसे अलग होते हुए कहते हैं, हमने इनकी बहुत अच्छी मेजबानी की, जैसा कि आप चाहते थे उस्मान साहब। हमने किसी का खून बहाए बगैर बैठकर बहुत बातें की। यह सुनकर सरदार याकूब और इब्राहिम बे के हौसला खता हो जाते हैं और उस्मान साहब गुंदोज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर सरदार याकूब और इब्राहिम बे से कहते हैं, मैं भी अब मेगाजा में आपकी मेजबानी करूंगा, जो कि मेरी मलकियत है। हम एक दूसरे के सामने बैठकर शर के तहत
بات کے متعلق بات کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کا سر اس کے جسم پر رہے گا اور کس کا سر نیچے گرے گا۔ یہ ہم سب مل اختتام پذیر ہوتا ہے۔